वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तख्त छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह एक कांगड़पुर तो एक दिन शिकार खेडन वास्ते जाते ने। नाल ही भाई साधु है, भाई रूपा है, भाई बिधि चंद, भाई जोध शाह होर गुरु दे प्यार वाले सिख जिहड़े ने वो भी सतगुरु जी दे नाल ने। जदों काफ़ी अगे जाके जंगल दे विच पहुंचते ने कि वेखदे ने कि एक अजगर बहुत वड्डा जिहड़ा सप सी दौड़दा आउंदा है। ते जदों उस सप नूं वेख्या, उह सीधा सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह वल आउंदा है। गुरसिखां ने उस नूं मारन दा यतन कीता, पर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने रोक दिता कि इनू अगे आउण दे। जिस वेले सतगुरु जी के नज़दीक आया ना, सतगुरु जी ने अपने चरणों तो जूता उतारिया, चरणों का अंगूठा इहदे सिर ते लाउणा कीता। उस वेले इहदी मौत हो गई। जदों ये अजगर मरदा है, इहदा शरीर फट जाता है। वेखदियां वेखदियां ते शरीर दे विच किरमी किरम जिहड़े सन वो नज़र आउंदे सन। गुरसिखां ने पूछया, सतगुरु जी ये की कारण है? पहलों तो सप तुहाडे वल दौड़दा आया, फिर सतगुरु जी तुहाडे चरनां दा अंगूठा लगन दी देरी सी, इहदी मौत हो गई, ते हुण सतगुरु जी इहदा शरीर सारा फट गया, सिर दे विच किरमी किरम ने। सतगुरु जी कहन लगे, गुरसिखो ये पिछले जन्म दे विच महंत सी, इसने ना ते आप बंदगी की, जिहड़े इन्हें चेले बनाए सन उन्हां नूं भी उपदेश नहीं दिता, क्यों आप कमाई नहीं की ते किसी नूं कमाई करन दा उपदेश ना दिता। ना इहदे चेले तरे ते ना इह तरिया। सतगुरु जी कहन लगे कि चेले इनू वड वड के खांदे ने कि तू साडा जन्म जिहड़ा वो विगाड़ दिता। ते फिर सतगुरु जी दसन लगे कि इहो जे लोकां दे लई सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह ने उपदेश बख्शिश किया कि कुल्हां देंदे बावले लैंदे वड्डे निलज, चूहा खड़ ना मावी तिकल बन्ने छज। जिहड़े सैली टोपी ते किसी नूं दे देंदे ने पर उपदेश नहीं देंदे, ते ना ही उपदेश दे धारणी बनदे ने। इस तरह का सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिश किया, सिखां नूं समझाया कि जो जपदे ने वो तर जाते ने, जिहड़े नहीं जपदे उन्हां दी हालत फिर इहो जी बनिया करदी है। सतगुरु जी ने थोड़ा पिछे हट के इत्थे डेरा करना कीता।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕਰੰਗ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਇਹ ਸਵਾਦਲ ਬੋ ਮధుਰ ਬਨਿਓ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਬਹੁਤੁਰ ਸਲਵਨ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੱਟ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਏਮ ਕੈ ਕਰਬੋ ਧਰ ਧਰ ਭਾਉ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਅਚਵਾਏ ਆਹਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਪਰਸਨ ਸ਼ੈ, ਲੀਜੈ ਸਵਾਦ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚਖਣਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਛਕ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਹਿਮ ਕੈ ਨਏ ਨਏ ਧਰ ਆਗੈ, ਕਰੈ ਰਜਾਵਨ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਇਹ ਜੋਤਿ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਏ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਸੀਤਲ, ਸਿੱਖ ਸੁਤਾਲੇ ਕਰ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜੋਤਿ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਠੰਡਾ ਜਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਓ ਪਾਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਤਿਸ ਛਿਨ, ਲੈ ਕਰ ਪੀਵਤ ਭੇ ਜਗਨਾਥ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਚੁਰਾ ਅਰ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਲਖ ਸ਼ਰਦਾ ਸਾਥ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਰ ਕੋ ਦੇਤ ਪਏ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ, ਜਬ ਦੰਪਤ ਪਦ ਧਾਰਿਓ ਮਾਥ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਜੋਤਿ ਤੇ ਜੋਤਿ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਮਰੇ ਉਰ ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਹਮ ਪਰਲੋਕ ਮੈਂ ਬਨੈ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸੋ ਦੰਪਤ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਹਰਖੋ ਹਿਤ ਧਰ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਿਓ ਮਿਥਿਆ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅਨਹੋਵਤ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਲਖੋ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਤੋ ਭੂਤ ਜੋ ਰਹਿ ਭਵਿਖਤ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਨਾ, ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਆਪਣੋ ਜਾਨੋ, ਨੈ ਉਪਜੈ ਨੈ ਹੋਵਤ ਹਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਖਮ ਤੇ ਅਤ ਸੁਖਮ ਹੈ ਨਿਤ, ਆਹ ਮਹਦ ਤੇ ਮਹਦ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ,
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਉਪਾਦੀ ਸੋ ਮਿਲ, ਇੰਦਰੀਆ ਸੋ ਸਬੰਧ ਪੁਨ ਠਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੋ ਭਾਗੀ ਬਨ ਕਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਨੈ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਬ ਤਨ ਧਾਰਨ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਰਮਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ 184 ਜੋਨ ਸੁਭਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਪ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਗੇ ਜੁਗ ਅਸੰਖ ਮੈਂ ਜਾਨੋ, ਧਰੈ ਦੇ ਭੋਗੈ ਬਿਨ ਸਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਜੰਮੇਗਾ ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਮ ਕੇ ਬਸ ਪਰ ਹੈ, ਊਚ ਕੇ ਨੀਚ ਹਰਟ ਕੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੰਡਾਂ ਗਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਧਰੈ ਥਿਰੈ ਨ ਕਿਤਹੁ, ਬਿਨ ਤਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਂਤੇ ਬੜ ਸੰਕਟ ਕੋ ਤਿਆਗਨ, ਕਰੈ ਭਲੇ ਨਰ ਜਤਨ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਕਰੇ ਬਿਨ,
ਫਸਿਓ ਰਹਿ ਇਹ ਨਿਤ ਜਮ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਜੋਦ ਕੈ ਜੋਰ ਕਰ, ਲਖੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋਧ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਨਿਜ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਰੁਚੈ ਨ ਤਜਬੋ ਸਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ, ਲਿਓ ਸੰਗ ਮੁਝ ਨਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋਧ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਿਓ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਖ ਦੰਪਤ ਕੇ ਭਾਵ ਕੋ, ਕਹਤ ਸੁਮੁਖ ਤੇ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੰਪਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਅਬ ਤੁਮ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਬਸੋ, ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਗੁਰ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਦੋ ਲੋਕਨ ਕਲਿਆਣ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋਗੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪੁਨ ਹਮ ਪਠੈ ਹਕਾਰ ਜਬ, ਕੈ ਦਿਨ ਕਿਤਕ ਬਿਤਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਲੋ ਆਨੰਦ ਸੋ, ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਸਣਾ ਕਰਿਓ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕਰੋ। ਬੌਰ ਜੋਧ ਕੀ ਭਾਰਜਾ, ਬੋਲੀ ਬਿਨੈ ਸਮੇਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਰਜਾ, ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਰ ਭੀਸ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ,
ਆਵੋ ਕਬੈ ਨਕੇਤ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਯੋ ਰੂਪ ਅਪਰ ਕੋ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋ ਸੰਤਤ ਕੇ ਸਦਨ ਮੈਂ ਬਸੋ ਆਨ ਤਿਸ ਬਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਂਗੇ। ਬੰਸ ਪਰਵਿਰਤਾ ਅਦਕ ਸੁਖ ਤੁਮ ਆਏ ਮਮ ਕਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਰੱਖਿਆ ਕਹੋ ਭੁਗਤੋ ਰਾਜ ਸਮਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇੰਬਰ ਦਿਓ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਦੋ ਲੋਕਨ ਸੁਖ ਕੋ ਕੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੰਪਤ ਪਾਏ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ ਪਦ ਪਰ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਠੇ ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਜ ਜਥਾ ਸੁਖ ਜਾਮਨੀ ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਪੁਨ ਆਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਰੁਡਨ ਕੋ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਰੂਪਾ ਦੋਨ ਮਿਲ ਬੰਦਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਹਮਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਦ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਦਇਓ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਉਰਦਕ ਲਾਲਸਾ ਜਥਾ ਕਮਲ ਬਾਂਛਤ ਦਿਨ ਰਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
करे निहाल दीन बढ़ियाई जुग लोकन के बने सहाय। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਮਨਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਰਜ ਕਨ ਤੇ ਸਮ ਮੇਰ ਬਨਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਯੋ ਗੁਰੂ ਤਮ ਕਰੋ ਦੇਗ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਅਸਨ ਵਰਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਹਰ ਸਰਾਪ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੁਮਰੇ ਤ੍ਰਿਖੀ ਤੇਗ ਸਮ ਕਾਟਤ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਿਮਰੋ ਸਤਗੁਰ ਅਪਰ ਰੂਪ ਧਰ ਮੈਂ ਪੁਨੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸੰਤਤ ਸਭ ਮਿਲੈ ਸੇਵ ਕਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੁਮੈ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਦਰਾਏ ਲੈ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਟੇਕਿਓ ਸਿਰ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਰਾਏ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਏ ਅਰੁਡਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਹਿਤ ਸਾਥ ਸਿਧਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਭਏ ਅਰੁਡਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਹਿਤ ਸਾਥ ਸਿਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਦੁੰਦਬ ਬਜੇ ਨਕੀਬ ਪੁਕਾਰਤ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਮਨੋ ਦਰਿਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਏਕ ਕੋਸ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਹਟੋ ਅਬੈ ਸਾਦਰ ਹਿਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤਬ ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਕਰੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਯਾਦ ਮੁਝ ਰੱਖੋ ਲਿਓ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਸਹਿਸਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਚਰਨ ਕੋ ਮਨ ਕਬ ਕਰਤਾ ਤਉ ਰਾਵਰੀ ਅਮਿਟ ਰਜ਼ਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੋ ਸੰਗ ਸਰਬ ਤੇ ਉਤਮ ਅਬ ਚਲ ਆਨੰਦ ਜਿਨੋ ਤੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਬਚਲ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਯੋ ਮਿਲਿਓ ਤੈ ਨਿਤ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੈ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਸੰਤਤ ਕੋ ਹਮਰੀ ਸੰਤਤ ਪਿਖ ਸੇਵਾ ਕੋ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਘਰ ਸੋ ਬੜ ਮੇਲ ਪਇਓ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂਤੇ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਗਨ ਬਰਿੰਦ ਜੇ ਬਿਬਦ ਬਿਦਨ ਕੇ ਭਏ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਬਨੈ ਨ ਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਗੜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਮ ਕੈ ਕਰਿਓ ਹਟਾਵਨ ਘਰ ਕੋ ਗਇਓ ਚਰਨ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਦਰਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਤੂਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਤੂਹੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।